We have started with the topic cell cycle and cell division, right? Yes. So, what are the types of cell divisions? Two types of cell divisions. Which are those? Mitosis and meiosis, right? What is mitosis? Yes, somatic cells undergoes mitosis. What is meiosis? Germ cells undergoes meiosis, right? So, in mitosis, it is an equation division, it is single step division, right? While meiosis is two step division, meiosis 1 and meiosis 2. In mitosis, how many daughter cells are formed? 2 daughter cells are formed, and in meiosis, 4 daughter cells, which are called as gametes, right? Mitosis is done by both the type of cells, so, haploid cell as well as diploid cell, while meiosis only takes place by diploid cells, not haploid. Meiosis कोण करतं कोण काय फॉर्म होतं असं नाही. meiosis कुठल्या सेल करतात? फक्त diploid, because reduction division ना haploid cell ने केलं तर अजून अर्धा नंबर कसं काय करणार, right? So it is done by only diploid cells, right? Diploid cells means 2 sets of chromosomes. So any cell is that it has to undergo interphase. It is common for both the type of cells, somatic cell as well as germ cell, mitosis or meiosis, whatever it is. Its first phase is what? Interphase, and interphase is the gap between two M phases. दोन M phase मधला gap म्हणजे काय असतं? Interphase, right? M stands for mitosis or meiosis, depends upon which type of cell is that, right? Interphase has 3 parts. कुठले? G1, S and G2, right? G1 phase, G1 phase, S phase and G2 phase. Okay, G0 phase is also there, but it is not confirmed where it is. It is after G1 or it is before G1, and it is a resting phase, quiescent stage, we can say, right? So in G1 phase, whatever the preparation which is required for M phase, it takes place in G1 phase, and whatever the preparation is required for S phase साठी जे लागतं ते G1 मध्ये होतं, M phase साठी जे लागतं ते G2 मध्ये होतं, right? G1 मध्ये काय होतं मग? RNA synthesis, protein synthesis, then the cell size increases, ATP production, metabolically active असतं cell. S phase is called as synthetic phase because if we are forming 2 daughter cells, then definitely we need to give it also, yes, काय द्यायचं त्याला पण? Genetic material. काय द्यायचं आहे? Genetic material. So chromosomes जे duplicate होतात, chromosomeचं content जे double up होतं ते S phase मध्ये होतं, आणि जर DNA double होतं तर DNA कशा wrapped असतो? Histone वर, multiplication of histone also takes place in S phase, right? Then the next phase is G2 phase. Whatever the preparation required for the M phase is happening or is complete in इच्छा कुठल्या phase मध्ये? G2 phase मध्ये. G2 phase म्हणजे growth phase 2, growth period 2 किंवा second growth period, right? And that RNA synthesis, protein synthesis, same thing. Which type of protein? Tubulin protein. कुठले protein? Tubulin protein, right? So in this we are done with the mitosis last time, right? What is mitosis? Yes, it has 2 phases. Which are those? The one is karyokinesis and another is cytokinesis. What do you mean by karyokinesis? Nuclear division. What is cytokinesis? Cytoplasmic division. Karyokinesis means nuclear division. Why? Because we need to divide the काय करायचं आहे? न्यूक्लियसला डिवाइड करायचं म्हणजे ॲक्च्युली जेनेटिक मटेरियलला डिवाइड करायचं, राईट? आणि सायटोकायनेसिसमध्ये सायटोप्लाझमिक डिव्हिजन तिथे कोणाला डिवाइड करायचं आपल्याला? सायटोप्लाझमला. का बरं? सो दॅट वी नीड टू सेल ऑर्गेनल्स आहेत ते आपण डिस्ट्रीब्यूट करता येतील, राईट? आता मायटॉसिसमध्ये आपण बघितलं की कॅरियोकायनेसिस हॅज 4 फेजेस. कुठल्या? प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज अँड टेलोफेज, राईट? प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टेलोफेज. आणि आपण सगळ्यांचे आयडेंटिफिकेशन मार्क्स बघितले की इफ यू आर लुकिंग इट इनटू द फ्रॉम द मायक्रोस्कोप, इफ सेल इज डिवाइडिंग लाईक द रूट हेअर सेल किंवा अनियन रूट टिप, नॉट रूट हेअर सेल, अनियन रूट टिप, राईट? तर तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं की व्हॉट टाईप ऑफ फेज इट इज गोइंग थ्रू, राईट? और विच फेज इज दॅट? सो जेव्हा क्रोमॅटिन मटेरियल असेल तेव्हा कुठली फेज? थ्रेड लाईक प्रोफेज. क्रोमॅटिन मटेरियल पण 2 न्यूक्लिया एका सेलमध्ये, मग कुठली फेज? Very good, it is telophase. When that chromatin material is converted into chromosomes and the chromosomes are scattered in the cytoplasm, then late prophase. It is late prophase. If all the chromosomes lies at the equatorial plate, then it is metaphase, and those chromosomes are
break down from the centromere, and then the sister chromatid is present in anaphase. Which phase is the longest phase of karyokinesis? Very good, and the shortest one is anaphase. If you want to observe the chromosome or to study the chromosome, which phase you are going to choose? Metaphase. And which chemical you are going to treat? By which chemical you are going to treat that cell? Colchicine. Okay? And it is called as metaphase arrest, so that the cell will be in metaphase only and you can study that cell, chromosomes of that cell, right? Then after karyokinesis, cytokinesis, cytoplasmic division, right? Prophase मध्ये chromatin material in thread like form मध्ये असतं, network असतं, right? Then ते chromatin material condense होतं, chromosomes बनवतं, nuclear membrane disappear, nucleolus disappear, अजून काय काय होतं? The cell organelles disappear, right? Centromere starts moving to the opposite poles, and then the chromatin material will be condensed into chromosomes till the late prophase. In the metaphase, all the chromosomes which are scattered in the cytoplasm, they lies at the equatorial plate, right? And equatorial plane, and we called it as a metaphase plate. Okay, what's that? Metaphase plate, right? At metaphase plate, the spindle fibers arising from the centrosomes, or you can say centrioles, not right? Centrosome. Centrosome मध्ये दोन centriole असतात, so you can say anything. जे दोन opposite pole ला गेले तिथनं spindle fibers येतील. So there are two types of spindle fibers. One is continuous, which is called as interpolar spindle fiber, and other is discontinuous, which is break from the centromere, right? Or it is also called as kinetochore spindle fiber, right? Kinetochore is a disc-shaped protein surrounding the centromere. After that, anaphase. Okay? Centromeres break down from or the chromosomes break from the centromere, and the sister chromatid starts moving to the opposite poles, right? That is anaphase. So it look like V-shaped or bunch of bananas. Then those sister chromatids decondense to form a chromatin material. It decondenses to form a chromatin material again. Opposite to telophase is completely opposite to the prophase, but just it has only one nucleus, and in telophase we have one cell, two nuclei, right? Nucleolus reappear, nuclear membrane reappear, the cell organelles disappear, and finally a cytoplasmic division, that is cytokinesis. It is same or different in plant cell and animal cell? Different, because of what? Cell wall, right? In plants, cell wall is present, so the cytokinesis takes place from inner side to outer side. All the vacuoles, they accumulate in the center, then they forms a cell plate, okay, which is in the centrifugal manner away from the center, and it cuts the cell into two parts. While in the, which one is that? Animal cell, right? It takes place from outer side to inner side, centripetal manner, and the furrow or constriction forms. It deepens till the inside, and then it gave rise to two daughter cells, which are having equal chromosomal number. How equal chromosomal number? All the 46 chromosomes were there in the metaphase plate. 46 chromosomes ला आपण centromere number they break केलं, वरती किती? 46, खाली किती? 46, right? So this is all about mitosis. Now we are going to see what is the significance of mitosis. What do you mean by significance? Significance काय असतं? What is the role of mitosis? Right? Significance stands for what is the role of mitosis. Vacuolates, vesicle, vesicle येतात, ते Golgi vesicles इथे, किंवा lysosomes आपण ज्याला बोलतो. Right? Yep. So it produces how many daughter cells? Diploid. आपण काय बघतोय? What we are talking about, the most common question for theory exam or असं पण. Significance of mitosis, की mitosis ची गरज काय? Right? आपण day 1 पासून बोलतोय. तुम्ही मला सांगा, what is the role of mitosis? What is the significance of mitosis? Tell me at least one. It's a type of cell division, but what is its role? Mitosis नसेल तर काय होईल? हाँ बाळा, but why the cells are dividing? What is the role of mitosis? कुठल्या cells करतात mitosis?
सोमॅटिक सेल, त्यालाच काय बोलतो आपण, बॉडी सेल्स. मग काय करतात त्या डिवाइड करून, त्याच्यामुळे काय होतं आहे, मायटॉसिसमुळे काय होतं आहे, व्हॉट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ मायटॉसिस. तुम्ही मला D1लाच आन्सर केलं आहे याचं. एक्झॅक्टली, इंजुरी झाली सेलला, तिथे काय खड्डा पडून जातं का कायमचं, इट हील्स ना बिकॉज ऑफ वॉट, मायटॉसिस, सेल्स डिवाइड अँड इट fill up that space. Another thing, acha, when our body forms, it forms from zygote, a single cell, and then it becomes so much complicated because of what, mitosis. Zygote divides, then the multicellular mass will be there, then it forms tissue, then it forms organ. ठीक आहे, जे नंतर पण ग्रोथ होते, हाईट काय अशी काय बोन स्ट्रेच केले का वाढायला, काय होते, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मायटॉसिस. मायटॉसिस गिव्स आर क्रोमोझोमल नंबर कॉन्स्टंट इन एव्हरी सेल. माझ्या या सेलकडे तर 46 आहे, तर माझ्या सगळ्या सेलकडे 46 आहे. एव्हरीवन्स, ऑल द बॉडी सेल्स आर हॅव्हिंग डिप्लॉइड सेल क्रोमोझोमल नंबर, सगळीकडे तेवढाच क्रोमोझोमल नंबर कॉन्स्टंट. कशामुळे, इथे जरी इंजुरी झाली तरी तिथे ज्या नवीन सेल्स आहेत तिथे वेगळ्याच कुठला तरी क्रोमोझोम नंबरचा नाही येऊ शकत. They are all of same chromosome number, so it keeps their chromosome number constant and all the cells identical. Their functions will be different but the cells will be identical. आणि जर नाही झालं असं तर काय होतं, आपण जर बोललो ना प्रॉपर डिस्ट्रीब्युशन की 46 वरती गेले 46 खाली आले, राईट, असं नाही झालं तर काय होतं, व्हेरी गुड, इट लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर और इट लीड्स टू म्युटेशन्स वगैरे होतात, क्रोमोझोमचा नंबरमध्ये गडबड वगैरे झाली तर, राईट. मग हे म्युटेशन काय होतं, बिकॉज ऑफ द मिओसिसमध्ये तर जास्त केसेस आहे मिओसिसवाला होताना, की बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोझोम, जाताना प्रॉपर जातच नाही आहे मिओसिसमध्ये, जे 46 वर 23 वर गेले पाहिजे ना, ते 23 जात, तिकडे 22 गेले तर खाली 24 झाले. काय होतं त्याच्यामुळे, म्युटेशन होतं, ठीक आहे, सिंड्रोम्स होतात, डिसऑर्डर्स होतात. सो हे मायटॉसिसमुळे आपला जो सायटोप्लाझमिक आपले जे सगळ्यांचे क्रोमोझोम नंबर आहे प्रत्येक सेलचे ते कॉन्स्टंट आहे, प्रत्येक सेल आयडेंटिकल आहे, राईट. आपला न्यूक्लिओ सायटोप्लाझमिक रेशो कॉन्स्टंट राहतो याच्यामध्ये. सो द फर्स्ट वन इज वॉट, it produces diploid daughter cells with the identical genome. It helps to retain the same chromosomal number in the all somatic cells. हे कळलं की आपल्यामध्ये सगळीकडे सेम क्रोमोसोम नंबर कॉन्स्टंट ठेवतात. It helps in the body growth of multicellular organism. Mitosis in the meristematic tissue helps in a continuous growth of plants throughout the life. ठीक आहे, मायटॉसिस काय करतं, इट हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ. ठीक आहे, जे पण युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघितलं होतं की ग्रोथ झाली काय आणि अजून काय सेकंड काय होतं, रिप्रोडक्शन झालं काय, सेमच आहे. सेल मायटॉसिसने डिवाइड करते, तर ती सेल जर डिवाइड करते तर तुम्ही काय बोलणार त्याला, अमिबा इज डिवाइडिंग टू 2 सेल. त्याने सेल डिव्हिजन केली बोलणार की त्याने मग रिप्रोडक्शन केलं बोलणार, सेम आहे. आपण लिव्हिंग वर्ल्डमध्ये लिहिलं होतं ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन्स आर सिनोनिमस इन दी युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, राईट. इट हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. ठीक आहे, मायटॉसिसमुळे जे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूज आहे ते प्लांटमध्ये आपण बघितलं होतं, परत लिव्हिंग वर्ल्डचा क्वेश्चन टॉपिक आहे. प्लांटची ग्रोथ डिटर्मिनंट असते की इनडिटर्मिनंट, इनडेफिनाइट होतच असते का, बिकॉज प्लांटकडे जे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहे, रूटची डायग्राम बघितली होती आपण, खालच्या साईडला मेरिस्टेमॅटिक झोन होता ना, राईट, झोन ऑफ मेरिस्टेम, इलॉंगेशन झोन, मॅच्युरेशन झोन. बिकॉज ऑफ दोन मेरिस्टेमॅटिक सेल तिथे रूट होतात, टिपला पण स्टेमचा मेरिस्टेमॅटिक सेल आहे आणि ते कॉन्टिन्युअस डिवाइड करतात, इट डिवाइड्स कॉन्टिन्युअसली. ओके, इट रिस्टोर्स अ न्यूक्लियोसाइटोप्लाझमिक रेशो दॅट डिस्ट्रीब्युटेड ड्यू टू सेल ग्रोथ, डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सेल ग्रोथ, राईट. न्यूक्लियस सायटोप्लाझमचा जो रेशो आहे तो त्याला काय करतो, कॉन्स्टंट ठेवतो, राईट. जो सेल ग्रोथ होता ना कधी कधी डिस्टर्ब होतो. नेक्स्ट इट इंजुरी हील करायला इट हेल्प्स इन सेल रिपेअर अँड रिप्लेसमेंट. आपल्या स्किनच्या ज्या सेल्स आहेत त्या कॉन्टिन्युअस शेड होत असतात, आपल्याला कळत नाही. ठीक आहे, तुम्ही ऐकलं असेल जे फॉरेन्सिक्स डिपार्टमेंट वगैरे आहे ते मर्डर केसेस वगैरे इथे स्किन सेल्स कलेक्ट करतात, आपण तर नाही बघितले स्किन सेल कलेक्ट केले, राईट. बट ते ऑलवेज
ते ओव्हरी वगैरे आणणार ते आपलं त्याचं नॉर्मल सी आपल्याला माहिती तर असं पण आत्ता पण तुम्हाला आठवलं ते तसं पेटल्स वगैरे आठवलं बट वॅन यू आर ॲक्च्युली डुईंग इट ना ठीक आहे त्याचं डिफरंट एक्सपिरियन्स ते अजून नीट कर बऱ्याच गोष्टीचं अजून नीट कर की सेपरेट कशा क्लास करतात किंवा ओव्हरी एक्झॅक्टली कुठं आहे अँथर्स कसे असतात पोलून कसे असतात तर मॅटर्स आपण तरी असं काढून मला कधी दिसलं तर एक 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 गोष्ट काढून जसं आपण कॉक्रोचचं कसं पहिले लेग्स काढले विंग्स काढले लाईक दॅट झालं ओके आता हे सगळं होतं कोणाबद्दल मायटॉसिस आता जेवढा बिचारा सिम्पल मायटॉसिस आहे तेवढं सिम्पल मिओसिस नाही मिओसिस इज कॉम्प्लिकेटेड राईट का बरं बिकॉज त्याच्यामध्ये काय काय होतं रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन मिओसिस राईट त्याच्यानंतर त्याला आपण क्रॉसिंग ओव्हर पण म्हणतो अजून काय असतं मिओसिसमध्ये अजून काय होतं what's a different thing in meiosis reductional division आहे meiosis is what it is a reductional division मग आपल्याला ते पण बघायचं की नंबर रिड्यूस कसा होतो ओके आता what's the time सरांना विचारून यायचं ज्ञानेश्वर सरांना येस मग आता याच्यामध्ये काय yes what is in this the first one we are talking about meiosis tell me the normal introduction about meiosis कुठल्या सेल्स करतात germ cells कुठे लोकेटेड असतात gonads मध्ये राईट म्हणजे टेस्टिस अँड ओव्हरीज मध्ये कशी डिव्हिजन आहे meiosis 1 is equation division 2 is meiosis 1 is reduction division meiosis 2 is equation division right so meiosis मध्ये we are talking about what meiosis 1 ठीक आहे कशाबद्दल बोलतो आपण मिओसिस 1 बद्दल कशी आहे हाव इज इट रिडक्शनल डिव्हिजन आहे कशी आहे रिडक्शन याच्यामध्ये पहिली फेज कुठली आहे द फर्स्ट फेज इज व्हॉट प्रोफेज 1 पहिले काय आहे प्रोफेज 1 मध्ये सांगा मला कुठल्या कुठल्या सब फेजेस होत्या काय लिहिलं होतं आपण इट इज लेडी जोया प्लीज डू डान्स एल स्टँड्स फॉर लेप्टोटीन and the leptotene is also called as leptonema त्यालाच काय म्हणतात leptonema ही कुठली होती येस इट इज झायगोटीन and झायगोटीन is also called as zygonema त्यालाच काय म्हणतात झायगोनेमा पी वरनं काय होतं पॅचिटीन मग पॅचिटीनलाच काय म्हणणार पॅचिनेमा काय म्हणणार पॅचिनेमा डी वरनं डिप्लोटीन म्हणजेच काय डिप्लोनेमा काय म्हणतात डिप्लोनेमा आणि हा काय होता डायकायनेसिस काय होतं डायकायनेसिस राईट सो 5 स्टेप्स आहेत देअर कुठले कुठले लेप्टोटीन झायगोटीन पॅचिटीन डिप्लोटीन अँड डायकायनेसिस राईट अँड नाव द फर्स्ट वन लेप्टोटीन आता लेप्टोटीन कशी ओळखायची तुम्ही नंतर राईटअप आपण स्लाईड्सवरनं लिहून घेऊ आता मी नॉर्मल सांगते लेप्टोटीन प्रोफेजची फर्स्ट फेज आहे अँड इट इज सेम लाईक दॅट प्रोफेज की याच्यामध्ये काय काय असेल येस जेनेटिक मटेरियल कसं असेल थ्रेड लाईक की क्रोमोझोमच्या फॉर्ममध्ये थ्रेड लाईक आहे ठीक आहे जेनेटिक मटेरियल इज वॉट थ्रेड लाईक सगळं असं थ्रेड लाईक जेनेटिक मटेरियल आहे आणि ही आयडेंटिफाय कसं करतात हाव वी आर गोइंग टू आयडेंटिफाय दॅट द क्रोमॅटिन मटेरियल लुक्स लाईक बुके शेप राईट इट इज कॉन्वर्ज ॲट वन पॉईंट बुके कसा असतो की असं धरलेलं असतं कॉन्वर्ज होणं म्हणजे एका साईडला काय म्हणतात त्याला कनेक्टेड आहे ठीक आहे ओरिएंटेड आणि वरती मग ते डिस्पोज्ड आहे सो हे क्रोमॅटिन मटेरियल कसं दिसतं म्हणजे लेप्टोटीन ओळखायची कशी सो क्रोमॅटिन कसं दिसतं इट इज बुके शेप कुठल्या शेपचं दिसतं बुके शेप दिसतं इट इज कॉन्वर्ज ॲट वन पॉईंट मग तुम्हाला जर असं दिसलं तर काय कळतं कुठली स्टेज चालू आहे लेप्टोटीन चालू आहे राईट आता जेव्हा लेप्टोटीन संपते ॲट दी एंड ऑफ लेप्टोटीन क्रोमॅटिनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये झालं आहे क्रोमोझोम्समध्ये काय झालं आहे क्रोमोझोम्समध्ये राईट ॲट दी एंडला काय होतं येस क्रोमॅटिन आर कन्वर्टेड टू ते कन्वर्टेड म्हणण्यापेक्षा आपण काय बोलू कंडेन्स्ड इन टू क्रोमोझोम्स क्रोमॅटिनचं काय आहे क्रोमोझोम्स किती क्रोमोझोम्स असतील मला सांगा जर ह्युमन सेल आहे तर 46 जर्म सेल डिप्लॉइडच आहे आणि 46 क्रोमोझोम्स आहेत राईट सेकंड फेज कुठली होती व्हॉट इज द सेकंड फेज झायगोटीन कोणती आहे झायगोटीनचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर काय आहे की हे जे क्रोमोझोम्स आहेत 46 क्रोमोझोम म्हणजे किती पेयर्स 23 पेयर्स ते पेयर्समध्ये अरेंज होते कशामध्ये अरेंज होतील पेयर्समध्ये समजतं आहे
थ्रेड लाईक क्रोमॅटिन मटेरियल त्याचे क्रोमोझोम्स आले ते इकडे तिकडे प्रेझेंट होते. आता सगळे काय होतील, एक म्हणजे पेअरिंग फॉर्म करतील. काय फॉर्म करतील? पेअरिंग. राईट. कोणाची पेअरिंग होते? इट इज वेट येस, कोणाची पेअरिंग होते? इट इज दी पेअरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. कोणाची पेअरिंग होते? पेअरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. सांगते मी तुम्हाला हे काय. सो इट इज पेअरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. होमोलोगस क्रोमोझोम एकमेकांसोबत काय करतात? पेअर होतात. आणि असे किती पेअर्स फॉर्म होतील मग? 23 पेअर्स. किती पेअर्स? 23 पेअर्स. आणि जे पेअरिंग होतं दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज सिनॅप्सिस. याला काय म्हणतात? सिनॅप्सिस. राईट. सो व्हॉट इज सिनॅप्सिस? इट इज दी पेअरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम आणि ते एकमेकांना अटॅच्ड असतात सिनेप्टनिमल कॉम्प्लेक्सने. कशाने अटॅच्ड असतात? पेअर करायला काहीतरी आपण पेअरमध्ये उभं, मग आपण हात धरून थांबू ना, राईट. किंवा पेअरिंगसाठी काहीतरी कनेक्शन पाहिजे ना, मग त्या दोन क्रोमोझोममधलं कनेक्शन इज सिनॅप्टनिमल कॉम्प्लेक्स. व्हॉट इज इज? सिनॅप्टनिमल कॉम्प्लेक्स. मग पेअरिंग इज ड्यू टू, मग काय लिहिणार? पेअरिंग इज ड्यू टू विच कॉम्प्लेक्स? सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. द पेअरिंग इज ड्यू टू सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. आता सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स काय आहे की इट्स जस्ट लाईक फेविकॉल हाताला लावा आणि थोडंसं हात बाजूला करा, तर ते कसं असं नेटवर्क दिसेल, दॅट टाईप ऑफ. त्याला सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स म्हणतात. की दोन क्रोमोझोम्स असे, हा एक क्रोमोझोम आहे, हा एक क्रोमोझोम आहे, हे वरचे त्यांचे क्रोमॅटिड्स आहेत, समजा हे खालचे आहेत, हे जसे अटॅच्ड आहे, दे आर अटॅच्ड बाय अ मेशवर्क किंवा नेटवर्क. त्याला आपण बोलतो सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. काय बोलतो? सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. सो इट्स लाईक वॉट, की हे क्रोमोझोम्स आहेत, दिस इज वन क्रोमोझोम आणि हा कुठला क्रोमोझोम आहे? दिस इज अनदर क्रोमोझोम. हा त्याच्या साईडला दुसरा क्रोमोझोम प्रेझेंट आहे आणि हे ज्याच्याने असे अटॅच्ड असतील ना, असे अटॅच, दिस इज वॉट? दिस इज सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. हे कुठलं कॉम्प्लेक्स आहे? सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. राईट. आणि त्याच्यानंतर हे जे स्ट्रक्चर दिसतं दिस इज कॉल्ड ॲज टेट्राड. याला काय म्हणतात? टेट्राड म्हणतात किंवा याला बायव्हॅलेंट पण म्हणतात. हे टेट्राड ऑर बायव्हॅलेंट. असे जे सगळे असे क्रोमोझोम्स असे पेअरमध्ये 23 पेअर्स येतील. बरं, मग आता 46 क्रोमोझोम होते. मला सांगा कोणती सेल घ्या, त्याच्यामध्ये किती क्रोमोझोम्स होते? 46. आपली मदर आहे, मदरची जी बॉडी आहे त्याच्यामध्ये जर सेल्स आहेत तर 46 क्रोमोझोम आहे. त्याच्यामधले 23 क्रोमोझोम्स कोणाचे आहेत? त्यांच्या फादरचे, मदरच्या फादरचे म्हणजे ग्रँडफादरचे. उरलेले 23 क्रोमोझोम्स कोणाचे आहेत? मदरच्या म्हणजे ग्रँड मदरचे. राईट. मग आता 23 मदरचे क्रोमोझोम्स मॅटर्नल साईडचे, त्याला काय म्हणतात? मॅटर्नल साईड. आणि 23 पॅटर्नल साईडचे. किंवा आपल्यामध्ये घ्या, आपल्यामध्ये आत्ता 23 क्रोमोझोम आपल्या मदरचे, 23 क्रोमोझोम्स आपल्या फादरचे. राईट. पेअरिंग कोणामध्ये होतं? मग 23 ना कोणामध्येही पेअरिंग नाही होत. पेअरिंगसाठी कंपॅटेबिलिटी लागते. काय लागते? कंपॅटेबिलिटी लागते, मॅचिंग लागतं. मग एवढे जे क्रोमोझोम्स आहे, मला सांगा आपले सगळे क्रोमोझोम्स सेम दिसतात का? डू आर ऑल क्रोमोझोम्स लुक सेम? नाही, दे आर डिफरंट. हाऊ दे आर डिफरंट? कशाने डिफर करता येते? 23 आपल्या खूप वेगवेगळ्या दिसणाऱ्या पेअर्स आहेत. कशानं? साईजने. व्हेरी गुड. शेपने. ठीक आहे, साईजने, शेपने. आपण आठवत आहे ॲक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक क्रोमोझोम्स बघितले तर सेंट्रोमेअर सेंटरला येतं मेटासेंट्रिक, अवे फ्रॉम द सेंटर येतं सबमेटासेंट्रिक, टुवर्ड्स द एंड येतं टेलोसेंट्रिक, एंडला येतं टुवर्ड्स येतं ॲक्रोसेंट्रिक, एकदम एंडला येतं टेलोसेंट्रिक. सेंट्रोमेअरच्या पोझिशनवरनं 4 टाईप बघितले, बेसिक टाईप बघितले, पण एखाद्याचं एकदमच सेंटरला, एकदम त्याच्यावर असे 23 क्रोमोझोम्स आहेत. लेंथ वेगळी वेगळी आहे, त्यांच्या जीनच्या पोझिशन्स वेगळ्या वेगळ्या आहेत. राईट. मग असं प्रत्येक वेगळी गोष्ट आहे. आणि मग असे आपल्याकडे 23 सेट आहे. आणि सेम 23 सेट मॅटर्नल साईडकडे पण असतो. सेम तेवढाच लेंथचा. माझा क्रोमोझोम नंबर, तुमचा क्रोमोझोम नंबर 1 सेम लेंथचा असेल, सेम सेंट्रोमियर पोझिशन असेल, सेम जीन लोकसचा असेल. मग मदरमध्ये, म्हणजे एखाद्या पर्सनमध्ये जर 2 लोकांचे क्रोमोझोम्स आहेत, मग कुठले तरी 2 क्रोमोझोम्स कसे आहेत? सेम आहेत ना. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 असं करत करत 23 क्रोमोझोम्स. प्रत्येकाला पेअरिंग आहे. फक्त एक कोणाच्या साईडचा आहे? एक कोणत्या साईडचा आहे? मॅटर्नल साईडचा. एक कुठल्या साईडचा आहे? पॅटर्नल साईडला. मग असे क्रोमोझोम्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट इज दिस, द क्रोमोझोम्स विच आर हॅव्हिंग सेम लेंथ, सेम सेंट्रोमियर पोझिशन, सेम जीन लोकस, one from maternal side, one from paternal side are termed as homologous chromosome. आणि ते सोबत येऊन पेअरिंग फॉर्म करतात. They'll come together and they are going to form pairing. कोणाची पेअरिंग कोणासोबतही नाही होणार. राईट. मग व्हॉट आर होमोलोगस क्रोमोझोम्स? आपण होमोलोगस क्रोमोझोमला कसं डिफाईन करणार आहे? होमोलोगस क्रोमोझोम्स.
homologous chromosomes. Tell me, what do you mean by homologous chromosomes? Yes, the chromosomes having काय chromosome कडे, the chromosome having same length, same centromere positions, the chromosomes having same length and centromere position, same gene locus, one from maternal side and one from paternal side, and one from paternal side is called as, yes, त्याला म्हणतात homologous chromosome. आणि त्यांचं पेअरिंग होतं कोणत्या स्टेजमध्ये, झायगोटीनमध्ये, आणि त्यांचं जे पेअरिंग होतं त्यांना आपण एक सिंगल वर्ड दिला विच इज कॉल्ड ॲज सिनॅप्सिस. त्याला काय म्हणतात सिनॅप्सिस. आणि सिनॅप्सिसमध्ये काय मध्ये नेटवर्क इच्छा, synaptonemal complex. Which type of network is that? Synaptonemal complex. राईट. आता पेअरिंग झालं. मला सांगा मिओसिस कशामुळे फेमस आहे, काय होतं मिओसिसमध्ये जे मायटोसिसमध्ये नाही होत? अरे काय होतं जे मायटोसिसमुळे नाही होत? अजून रिकॉम्बिनेशन. हे सगळं बघतोस कशासाठी, का बरं पेअरिंग होते? इट इज फॉर दी रिकॉम्बिनेशन. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट की इट इज द फेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन किंवा क्रॉसिंग ओव्हर. इथे काय होतं, रिकॉम्बिनेशन होतं किंवा क्रॉसिंग ओव्हर होतं. राईट. दिस रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओव्हर मीन्स व्हॉट? इट इज दी एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोझोम. एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोझोम. क्रोमोझोम एकमेकांचे पार्ट्स काय करतात, एक्सचेंज करतात. काय करतात, एक्सचेंज करतात. सो एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स बिटवीन कोण, होमोलोगस क्रोमोझोम. बिटवीन होमोलोगस क्रोमोझोम. होमोलोगस क्रोमोझोम एकमेकांमध्ये पार्ट एक्सचेंज करतात अँड सो दॅट इट लीड्स टू व्हेरिएशन. पाहिलं ना त्या दिवशी सांगितलं होतं, आधी ग्रीन आईज, फेअर कलर आणि डार्क स्किन टोन होता, इकडे ब्लू आईज, डार्क स्किन, फेअर स्किन टोन आणि कर्ली हेअर होते. तर ते पार्ट एक्सचेंज होतात सो दॅट नवीन जेव्हा जनरेशन येईल त्याच्यामध्ये दोघांचे मिक्स कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, दे विल बी हॅव्हिंग मिक्स कॅरेक्टरिस्टिक. आत्ता आपल्या मदरचे क्रोमोझोम कम्प्लिटली डिफरंट आहे, फादरचे क्रोमोझोम आपल्यामध्ये जेव्हा कम्प्लिटली डिफरंट आहे. पण जेव्हा फिमेलमध्ये एग प्रोड्यूस होतं किंवा मेलमध्ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होतात तेव्हा काय होतं, त्यांचे क्रोमोझोम एकमेकांमध्ये मिओसिस करताना एग किंवा स्पर्म बनवताना दोघांचे मिक्स करतात. ठीक आहे, दोघांचे कॅरेक्टर काय करतात, मिक्स करतात. म्हणजे आपल्यामध्ये आता जे आपल्या मदर फादरचे आता क्रोमोझोम्स आपल्यामध्ये काय होतात, रिकॉम्बिनेट होत आहे. राईट. म्हणजे एक क्रोमोझोममध्ये तर एकाच आधी कसं होतं, दोघांचे वेगवेगळे सेट आहे. आता काय दोघांमध्ये असे 2 सेट होतील ज्यांच्यामध्ये दोघांचे कॉम्बिनेशन्स असणार. समजतं. आधी 23 पूर्ण मॅटर्नल साईडचे, 23 पूर्ण पॅटर्नल साईडचे. पण जेव्हा ते स्पर्म किंवा एग बनवत आहे तेव्हा ते 2च सेट बनवणार आहे. पण आता प्रत्येक आता जस्ट एक इमॅजिन करा की ओके, तुम्ही व्हाईट चॉकलेट बनवता, मी डार्क चॉकलेट बनवते. ठीक आहे, चॉकलेटचं तुम्ही व्हाईट बनवता, मी डार्क बनवते. तुम्ही 23 बनवता, मी 23 बनवते. राईट. आता माझ्याकडे 2 सेट आहेत. आय हॅव 2 सेट्स ऑफ चॉकलेट्स. कसे कसे, डार्क चॉकलेट आणि व्हाईट चॉकलेट. मी काय केलं, त्या चॉकलेटला नॉर्मली असं आपण क्ले कसा खेळतो तसे ते चॉकलेट्स तोडले, व्हाईट आणि डार्क मिक्स केले, व्हाईट आणि डार्क मिक्स केले, व्हाईट आणि डार्क. आता माझ्याकडे 2च सेट आहे. पण कसे सेट आहे दोघं पण, व्हाईट आहे का पूर्ण, डार्क आहे का पूर्ण, कसे आहेत, मिक्स सेट आहे ना. सेट 2च आहेत पण आता माझ्याकडे दोघांचे मिक्स सेट आहे. सेम थिंग. आत्तापर्यंतचा नॉर्मल सेल आहे, आपल्याकडे मदर फादरचे क्रोमोझोम आहे पण वेगळे वेगळे आहेत. मिओसिस नंतर काय होईल, आता जेव्हा एखादा XYZ पर्सन आहे त्याच्यामध्ये समजा स्पर्म्स प्रोड्यूस होतात, त्याचा मदर फादरचे क्रोमोझोम त्याच्या स्पर्ममध्ये मिक्स्ड असतील. आता नाही तर फक्त त्याच्या मदरचेच कॅरेक्टरिस्टिक आले असते किंवा फक्त त्याच्या फादरचेच आले असते. समजतं. नेक्स्ट जनरेशनमध्ये आता इकडे एगमध्ये फक्त त्या फिमेलचा मदरचेच नाही तर फादर, तिच्या मदर फादरचे दोघांचे येत आहे, इकडचे पण दोघांचे येतात. स्पर्म आणि एग काय होतात, फर्टिलाइज होतात. समजतं. सो ऑल दिस एवढं पुढे जाऊच नका, चला जनरेशन्सबद्दल विचारच नका करू. सिम्पल लक्षात ठेवा की इथून पुढे क्रॉसिंग ओव्हर होतं म्हणजे काय, पार्ट एक्सचेंज होत आहे 23 पेअर्समध्ये. उगाच पेअरिंग केली का, उगाच बिझनेसमध्ये पार्टनरशिप केली का. राईट. मग इथे काय होत आहे, थॉट्स एक्सचेंज होत आहेत, डिस्कशन होत आहे. राईट. सगळं डिस्ट्रीब्यूट होत आहे. मग सेम थिंग इज हिअर की इथे होमोलोगस क्रोमोझोम्स एकमेकांसोबत काय होत आहे, पार्ट एक्सचेंज होतं आणि त्याला काय बोलतो आपण, व्हॉट वी कॉल्ड इट ॲज, येस, क्रॉसिंग ओव्हर किंवा रिकॉम्बिनेशन. बरं, हे क्रॉसिंग ओव्हर किंवा रिकॉम्बिनेशन कोणामध्ये होतं,
पॅचेटिन फेजमध्ये होतं, पण कोणाचं मध्ये होतं? कोणते क्रोमोझोम्स? होमोलोगस क्रोमोझोम, म्हणून तर पेअरिंग फॉर्म केली. राईट. आता होमोलोगस क्रोमोझोम्सचं एक त्याने सांगितलं आहे की क्रॉसिंग ओव्हर खूप इम्पॉर्टंट सेंटेन्स आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स, किंवा रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन, कोणामध्ये होतं? बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोझोम. कोणामध्ये होतं आहे? होमोलोगस क्रोमोझोम. राईट. आता होमोलोगस क्रोमोझोमच्या कुठल्या पार्टमध्ये? राईट. फॉर एक्झाम्पल आता मी असं काढते की दिस इज वन क्रोमोझोम, हा मॅटर्नल साईडचा क्रोमोझोम आहे. राईट. आणि दुसरा क्रोमोझोम कसा आहे? सेम काढू की डिफरंट काढू? आता मला जो होमोलोगस सेम, राईट, कोणता असेल, कसा असेल? सेम. समजा आता मी इकडे काढते असं, दिस इज सेम. आपल्याला 3Dने दाखवता येणार. हे ना असं साईडला नाही प्रेझेंट आहे, हे असे एकामागे एक प्रेझेंट आहे. वी कॅनॉट शो इट 3D, पण समजतं आहे हे असे नाही आहेत, दे आर लाईक दिस, असं चिपकलेत ते, आणि मग ते पार्ट एक्सचेंज करते. आता दाखवता येणार नाही आपल्याला. आणि इथे मग काय प्रेझेंट आहे? व्हॉट इज दिस? दिस इज पूर्ण हे काय ज्याच्याने ते कनेक्टेड असेल पुढून मागून? सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. काय असेल हे? सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. राईट. याच्याने ते करायचे टेट्रेड किंवा बायव्हॅलेंट. ओके. आता हे जे क्रोमोझोम्स आहेत, क्रोमॅटिड्स आहेत, ठीक आहे, एकाच क्रोमोझोमचे वेगळे क्रोमॅटिड, ते सिस्टर असतील की नॉन सिस्टर? सिस्टर. आपण म्हटलं ना आपल्याच पेरेंटची दुसरी मुलगी कोण आहे आपली? इट इज सिस्टर क्रोमॅटिड. काय असतील ते? सिस्टर क्रोमॅटिड. पण हे आणि हे एकमेकांना कसे आहेत? या क्रोमोझोमचा एक क्रोमॅटिड, त्या क्रोमोझोमचा एक क्रोमॅटिड. हाव इज इट? सिस्टर की नॉन सिस्टर? नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड. दे आर नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स. दे आर नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड. समजतंय? हे एकमेकांना सिस्टर आहे, हे एकमेकांना सिस्टर आहे, हा आणि हा सिस्टर क्रोमॅटिड आहे, पण याचा कुठला पण आणि दुसऱ्याचा कुठला? ठीक आहे, बोथ आर नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड. मग मला सांगा, जे पेअरिंग होत असेल, जे रिकॉम्बिनेशन होत असेल, क्रॉसिंग ओव्हर होत असेल, ते सिस्टर क्रोमॅटिडमध्ये होतं की नॉन सिस्टर क्रोमॅटिडमध्ये? नॉन सिस्टर. घरातल्या घरात गोष्टी काय एक्सचेंज करून मजा आहे. ठीक आहे. मग नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड पार्ट्स कोणाबद्दल एक्सचेंज? आपण फ्रेंडसोबत असतात, साईडला जी राहतात, राईट, आपण त्यांच्यासोबत डिस्कशन करतो, शेअर करतो गोष्टी. मग सेम थिंग इज हिअर, की जेव्हा पण क्रोमोझोमचं क्रॉसिंग ओव्हर होतं, मला सांगा, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमॅटिड की नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड? नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड. सो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम. क्रोमोझोम होमोलोगस आहे, सेम आहे, पण क्रोमॅटिड्स कसं आहेत? नॉन. येस, ही गोष्ट तुम्हाला सगळीकडे लागणार. रिकॉम्बिनेशन किंवा क्रॉसिंग ओव्हर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोझोम्स. राईट. आणि सिम्पली दे विल एक्सचेंज देअर पार्ट. आणि असं किती ठिकाणी, असं एका क्रोमोझोमवर कुठेही पार्ट इथेच होईल असं नाही, कुठेही एक्सचेंज होऊ शकतं. राईट. असे 23 पेअर्स आहेत. अजून किती पेअर्स आहेत? लाईक दिस 23 पेअर्स. किती पेअर्स आहेत अशा? 23 पेअर्स. आणि तिथे काय चालू आहे? रिकॉम्बिनेशन चालू आहे. बट ठीक आहे, रिकॉम्बिनेशन झालं आता. ठीक आहे, रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. मग रिकॉम्बिनेशन पॅचेटिनमध्ये झालं. नेक्स्ट फेज कुठली चालू होती? डिप्लोटिन. कोणती चालू होती? डिप्लोटिन. डिप्लोटिनमध्ये काय होतं? व्हॉट हॅपन्स इन डिप्लोटिन? इट इज डिसिनॅप्सिस. काय होतं इथे? डिसिनॅप्सिस. व्हॉट इज सिनॅप्सिस? व्हॉट इज सिनॅप्सिस? सिनॅप्सिस काय? That was synaptonemal complex. What is synapsis? Pairing of homologous chromosomes, synapsis, na? But desynapsis means what? Dissolution of what? Synaptonemal complex. ज्याच्यामुळे ते एकमेकांना अटॅच्ड होते. ते जे सिनॅप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ते डिझॉल्व्ह व्हायला लागेल. आपल्याला काय नेहमी थोडे ना चिपकावून ठेवायचे क्रोमोझोम्स, ते डिझॉल्व्ह व्हायला लागेल. राईट. क्रोमोझोम्स बायव्हॅलेंट, टेट्रेड, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, क्रोमोझोम स्टार्ट्स मूव्हिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. राईट. आता त्याला आपण क्रोमोझोम्स नाही बोलणार, आता त्यांचा फॉर्म वाढला आहे, ते रिकॉम्बिनंट क्रोमोझोम्स झाले. ठीक आहे. आतापर्यंत नॉर्मल क्रोमोझोम, होमोलोगस क्रोमोझोम्स होते. इथून पुढे ते कसे क्रोमोझोम्स आहेत? रिकॉम्बिनंट क्रोमोझोम्स आहेत. मग इकडे काय होणार आहे याच्यामुळे? द रिकॉम्बिनंट क्रोमोझोम्स स्टार्ट्स सेपरेटिंग. ते एकमेकांपासून काय व्हायला लागतील? सेपरेट व्हायला लागतील. द रिकॉम्बिनंट क्रोमोझोम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. राईट. आता जेव्हा ते सेपरेट होत असतात, व्हॉट हॅपन्स? दे आर कनेक्टेड ॲट सर्टन पॉईंट. म्हणजे आता हे असे सेपरेट होतात, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम दिस.
बट दे आर स्टील कनेक्टेड ॲट सम पॉईंट. जिथे क्रॉसिंग ओव्हर झालं तिथे स्टील ते अजून कनेक्टेड आहे त्या पॉईंटमध्ये, राईट. अँड इट लुक्स लाईक एक्स शेप स्ट्रक्चर. हा क्रोमोझोम इथे चिपकलेला आहे, एक्स शेप दिसेल ना, राईट. सो ॲट द पॉईंट वेअर द रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस दे आर स्टील अटॅच टू. मधलं कॉम्प्लेक्स निघून गेले, पण जिथे कनेक्टेड आहे तिथे अजून पण ते असतील, राईट. मग दे आर स्टील अटॅच अँड दॅट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज चाईझमॅटा. त्याला काय म्हणतात? चाईझमॅटा. हा कसा ओळखायचा मग? हाऊ विल आयडेंटिफाय द डिप्लोटीन फ्रॉम द पॅचिटीन? पॅचिटीनमध्ये पूर्ण कनेक्टेड आहे, डिप्लोटीनमध्ये एका सर्टन पॉईंटमध्येच कनेक्टेड आहे क्रोमोझोम, आणि ते पॉईंटना तो एक्स शेप दिसतो. सो चाईझमॅटा इज वॉट? इट इज दी एक्स शेप क्रॉसिंग, right, between recombinant chromosome. Why? Because they are still attached to that point. ते अजून पण तिथे अटॅच्ड आहे आणि त्याला काय बोलतो आपण? चाईझमॅटा. काय बोलतो? चाईझमॅटा. सो दिस इज अबाउट डिप्लोटीन. अँड द लास्ट वन इज वॉट? डायकायनेसिस. नंतर काय? डायकायनेसिस. डायकायनेसिसमध्ये होतं टर्मिनलायझेशन. डायकायनेसिसमध्ये काय होतं? टर्मिनलायझेशन. म्हणजे काय? येस, टर्मिनलायझेशन म्हणजे काय? द क्रोमोझोम्स ऑलमोस्ट सेपरेटेड. पूर्ण सेपरेट होऊन गेले. द क्रोमोझोम्स आर ऑलमोस्ट सेपरेटेड, पण तिथे जवळच प्रेझेंट आहे, पण चिपकलेलं नाही येतात. दॅट इज डायकायनेसिस. नाउ व्हॉट इज डिप्लोटीन? द फॅक्ट अबाउट डिप्लोटीन इज वॉट? की डिप्लोटीनमध्ये काय होतं? जे फिमेलचं जेव्हा आपल्यामध्ये मिओसिस होतं आहे ना, ठीक आहे, तर ती एग प्रोड्यूस करते. आपल्यामध्ये एग आत्ता नाही बनत आहे, ठीक आहे. आता ॲक्च्युली काय होतं, आपण जेव्हा मदरच्या वूममध्ये होतो किंवा कुठली पण बेबी गर्ल जेव्हा त्या मदरच्या वूममध्ये असते ना, सो ॲट दॅट टाईम ओनली डिप्लोटीन स्टार्ट होतं, सॉरी oogenesis स्टार्ट होतं. म्हणजे ही मिओसिसची प्रोसेस कधी स्टार्ट झाली माहिती आहे आपल्यामध्ये? जेव्हा आपण मदरच्या बॉडीमध्ये होतो तेव्हाच. समजतंय? तेव्हाच मिओसिसची प्रोसेस. ओव्हरी बनली का, ओव्हरीमध्ये लगेच सगळ्या सेल्स होता. सगळ्या सेल्सने लगेच काय केलं? प्रोफेजमध्ये लेप्टोटीन, सायगोटीन, पॅचिटीन, डिप्लोटीनपर्यंत आली. आता डिप्लोटीनमध्ये नंतर डायकायनेसिस नाही होत का? डायकायनेसिसमध्ये जाण्यासाठी जे हॉर्मोन्स लागतात ते तेव्हा नाही आहे ना, आपण मदरच्या वूममध्येच आहे अजून. तेव्हाच एग प्रोड्यूस झाले. 60 to 80,000 एग प्रोड्यूस होऊन गेले, इथपर्यंत येऊन थांबलेत. आपली बर्थ झाली, चाइल्डहुड पिरियड आला, हॉर्मोन्स नव्हते, प्युबरिटी आली, हॉर्मोन्स झाले. आत्ता एव्हरी मंथ आपलं एक एग डिप्लोटीनच्या पुढे जातं आहे. समजतंय? आत्ता अर्धी प्रोसेस तेव्हाच झाली, अर्धी नाही, बऱ्यापैकी प्रोसेस. रिकॉम्बिनेशन वगैरे सगळंच तेव्हाच होऊन थांबलं आहे. कधी? बिफोर बर्थ ओनली. बर्थ झाल्यावर रिझ्यूम पॉज आहे, चाइल्डहुड पिरियड पॉज आहे. 14-15 इयर्स नंतर आपली ही स्टेज आता कंप्लीट होते डिप्लोटीनवाली, आणि एव्हरी मंथ एक एग मॅच्युअर होत आहे, ते डायकायनेसिसच्या पुढे जात आहे, आणि मग ते काय प्रोड्यूस करतं आहे? एक सिंगल एग, एक ओव्हरी एक सिंगल एग पास करते फक्त. ऑलरेडी 60 to 80,000 डिप्लोटीनमध्ये स्टोर्ड आहे. मेलमध्ये कसं होतं आहे? बॉईजमध्ये स्पर्म पूर्ण प्रोसेसच आत्ता चालू आहे. आपली प्रोसेस म्हणजे खूप लेट डिलिव्हरीज वगैरे ज्या असतात 35+ किंवा 40s अँड नियर बाय, इट लीड्स टू सो मेनी डिसऑर्डर्स इन दॅट चिल्ड्रन. का? एवढं कधीचं ते एग प्रोड्यूस्ड आहे, राईट. मग त्यांच्यामध्ये ती जी डिव्हिजन ॲबिलिटी होती, डिवायडिंग ॲबिलिटी क्रोमोझोम्सची वगैरे, ती प्रॉपर नसते, आणि मग त्याच्यामुळे मग खूप सारे सिंड्रोम्स होतात. डाऊन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मेंटली रिटार्डेड वगैरे, मग खूप सारे प्रॉब्लेम्स येतात. का? मग त्यांची तेवढी ॲबिलिटी तेवढी इयर्स काय होत जाते? कमी होत जाते. बिकॉज एग तर खूपच आधीपासून बनून राहिलेलं आहे ना. दॅट इज बिफोर बर्थ ओनली. 60 to 80,000 फॉलिकल्स पण कसे असतात? डिप्लोटीनमध्ये अरेस्ट आहे. आत्ता पण बाकीचे जे एग्ज आहेत ते कोणत्या स्टेजमध्ये अरेस्टेड आहे? आपल्या डिप्लोटीनमध्ये अरेस्ट आहे, डिप्लोटीनमध्ये थांबलेत, रिझ्यूम होतील, मग डायकायनेसिस करायला स्टार्ट करतात. समजतं? राईट. सो डायकायनेसिसमध्ये ते दोन जे क्रोमोझोम्स आहेत ते ऑलमोस्ट एकमेकांपासून काय होऊन जातात? सेपरेट होत जातात. आणि आत्ता मग डायकायनेसिसमध्ये 23 पेअरचा म्हणजे जवळ प्रेझेंट आहे, पण अटॅच्ड आहे का? नाही आहे. क्लिअर आहे इथपर्यंत? मिओसिस खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. सिम्पल करायचं. लेप्टोटीन कशी ओळखायची? बुके स्टेजवर. लेप्टोटीन संपेपर्यंत क्रोमॅटिन मटेरियलचे क्रोमोझोम्स झाले आहेत. सायगोटीन कशी ओळखायची? जेवढे पण क्रोमोझोम्स आहेत त्यांनी पेअरिंग फॉर्म केली 23 पेअर्सच्या. कशावरनं? होमोलोगस क्रोमोझोमच्या. Chromosomes having same length, intermediate position, same gene locus, one from maternal, one from paternal side, they are attached together and they are forming synaptonemal complex between आणि synapses. असे खूप साऱ्या पेअर्स आहेत. मग नंतर पॅचिटीन, दिस जस्ट सिम्पली एक्सचेंज देअर पार्ट्स.
right? And exchange झाल्यावर they start separating, but at a point they are still connected, which is Chay's meta is diplotein, and then they separated, almost separate from each other, and that is dikinesis. त्याला काय बोलतो आपण? Dikinesis. Is it clear? कळलं आहे? मिओसिसमध्ये एवढंच, अजून बाकी मग मेटाफेज 1 वगैरे बाकी. हे सगळं कशाबद्दल होतं? प्रोफेज 1 बद्दल. इट इज ऑल अबाउट प्रोफेज 1. ओके, नाउ विल वॉच वन व्हिडिओ फॉर दॅट. आज बॉईजने मास बंक केला का? अरे बापरे, मलाच दिसत नाही. रिमोट नाही आहे इथे.
कॉम्प्लेक्स दिस वन इज सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स. हे सेंट्रोमियर आहे, एक मॅटर्नल क्रोमोझोम पॅटर्नल आहे आणि त्यांचे बघा हे सेंट्रोमियर थोडं खाली आहे, हे सेंटरला आहे, हे वेगळीकडे आहे, त्यांची साईज छोटी आहे राईट. मग हे क्रॉसिंग ओव्हर करते. दिसतं आता इथे काय झालं, इथे बघ ब्लू वालाचा पार्ट पिंक वाला गेला, पिंक वालाचा पार्ट ब्लू ला गेला. पार्ट गेला म्हणजे काय, त्याच्यावर असणारे जीन तिकडे गेले. ओके लुक एट दिस डायग्राम. Increasing genetic diversity called crossing over. पिंक आणि ब्लू होतं आता होतं. During crossing over, a physical exchange between Physical chromosomal exchange. segments Part of इकडून तिकडे जातं. chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. आता त्या प्रोफेज झालं. The centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, मेटाफेज मध्ये सगळं पेअर आहे पण चिपकलेलं नाही आहे. पेअर क्रोमोझोम सगळे मेटाफेज मध्ये एका प्लेटवर आहे and adds to genetic diversity. आणि ते 40 मिनिटं वगैरे नाही Phase सांगत. 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. आता बघा मायटॉसिस मध्ये तुटून सेपरेट होतात, क्रोमॅटिड जात होते. मिओसिस मध्ये पूर्ण क्रोमोझोम्स एका साईडला जातात. 23 एका साईडला, 23 एका साईडला. तिकडे काय होतं 46 मधून तुटत होते आणि सिस्टर क्रोमॅटिड जात होते. आता हे 23 असे क्रोमोझोम एका लाईन मध्ये नव्हते. आता इकडे 23 नंतर इकडे 23 पूर्ण क्रोमोझोम्स इकडे क्रोमॅटिड जातो. Chromosomes go through another round of DNA replication. आता इथे नंतर 40 मध्ये वगैरे सांगितलंय. पण 40 मध्ये काय एका अशा पॉइंटला ते काय असतील एकमेकांना अटॅच्ड असतील, त्याला आपण काय बोलतो 40 मध्ये एक्स शेप स्ट्रक्चर. उठा हे काय होतं लेप्टोटीन. आता इथे सगळ्या डायग्राम्स दिसतात. लेप्टोटीन बुके शेप होता राईट. जायगोटीनमध्ये काय झालं असं पेअरिंग झालं होमोलोगस क्रोमोझोमचं. पॅचिटीनमध्ये काय झालं एकमेकांचे दिसतात पार्ट एक्सचेंज केले त्यांनी. डायकायनेसिस डिप्लोटीनमध्ये काय होतं दिसतं इथे अजून पण कनेक्टेड आहे, इथे अजून कनेक्टेड आहे. मग हे कसं दिसतं एक्स शेप स्ट्रक्चर दिस विच इज कॉल्ड एज वॉट, त्याला काय म्हणतात 40 मेटा. एक्स शेप स्ट्रक्चर म्हणजे 40 मेटा. क्रॉसिंग ओव्हर ती प्रोसेस आहे पार्ट एक्सचेंज करायची. आणि डायकायनेसिसमध्ये टर्मिनलायझेशन, लोक एकमेकांपासून काय झालेलं असते सेपरेट झालेलं असते राईट. आता तुम्हाला थिओरिटिकल इकडनं लिहायचं आहे. डायग्रामॅटिक मी तुम्हाला तिथे सांगितलं त्या बाकीच्या गोष्टीच्या इथे दिलेलं नाही की इथे पूर्ण सेलबद्दल त्याने दाखवलं ना. आपण एक क्रोमोझोम की एक असेच 23 पेअर्स फॉर्म होतील राईट. त्याच्यानंतर असेच जे सिनॅप्सिस आहे ठीक आहे. इथे आपण जे बोललो होतं होमोलोगस क्रोमोझोमचे असे किती असतील 23 पेअर्स असतील, पेअर फॉर्ममध्ये असतील. त्यांनी सर्कलमध्ये तुम्हाला नॉर्मल डायग्राम दाखवला त्या एक्झामला दाखवायचं. हे तुम्हाला मी समजण्यासाठी डायग्राम्स काढले. हे एक्झॅक्टली सिनॅप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स काय आहे, त्याला बायव्हॅलंट टेट्राड म्हणतात. क्रॉसिंग ओव्हर कसं होतं, पार्ट एक्सचेंज होतात राईट. दॅट इज पॅचिटीनमध्ये काय होतं, व्हॉट हॅपन्स इन पॅचिटीन, पार्ट्स गेट एक्सचेंज. यांच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर इज क्लिअर राईट. मग आता लिहिताना तुम्ही हवा तर इथे आपण जनरली नॉर्मल आपल्या लँग्वेजचे पॉईंट्स बोललो आहे. बाकीचे तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही ते राईटअप तिकडनं लिहायचं. तसं राईटअप तुम्हाला काही थिअरी अशी द्यायची नाही आहे. तुम्हाला कॉन्सेप्ट जास्त इम्पॉर्टंट. तुम्हाला कळलं पाहिजे मायटोसिसमध्ये मिओसिस काय. ओके इथपर्यंत काही कन्फ्युजन आहे श्रावणी, समजले पक्का राईट. काय होतं मला सांगा. मिओसिसमध्ये बोलतो आहे मिओसिस जर्म सेल्स करतात. जर्म सेल्स मिओसिस स्पर्म्स हे प्युबर्टीमध्ये प्रोड्यूस व्हायला स्टार्ट होतात. त्यांच्यामध्ये मिओसिस बॉईजमध्ये, गर्ल्समध्ये मिओसिस बिफोर बर्थ स्टार्ट झालेलं असतं वेन शी इज इन दी होम ऑफ मदर राईट. त्याच्यामध्ये मिओसिस 1मध्ये प्रोफेज 1, कॅरिओकायनेसिस 1मध्ये, प्रोफेज 1मध्ये
कुठली स्टेज? पॅचिटीन, सॉरी लेप्टोटीन. कोणत्या कोणत्या आहेत? लेप्टोटीन, झायगोटीन, पॅचिटीन, डिप्लोटीन, डायकायनेसिस. लेप्टोटीनमध्ये क्रोमॅटिन मटेरियल सगळे बुके शेप दिसतं, हळूहळू त्यांचे क्रोमोझोम्स झाले, राईट. त्याच्यानंतर झायगोटीनमध्ये हे जे सगळे क्रोमोझोम्स इकडे तिकडे होते त्याने पेअरमध्ये एकमेकांच्या सोबत आलं, होमोलोगस पेअर, त्यांचे सेम लेंथ आहे, सेम सेंट्रोमियर पोझिशन आहे, सेम जीन लोकस आहे, वन फ्रॉम मटर्नल साईड, वन फ्रॉम पॅटर्नल साईड. त्याच्यानंतर पॅचिटीनमध्ये त्यांचे पार्ट एकमेकांमध्ये एक्सचेंज झाले, जर आपण क्रॉसिंग ओव्हर म्हणतो. कोणामध्ये? बिटवीन. क्रॉसिंग ओव्हर रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन व्हॉट? नॉन-सिस्टर chromatids of homologous chromosomes. They start moving from separating from each other, but at a particular point they are still attached, and it is called as X-shaped structure called as diploid. मध्ये चालू charismata, and in diakinesis they completely separate from each other. Terminalization मध्ये ते एकमेकांपासून सेपरेट होते. हे फक्त आपण प्रोफेज बोलतो, मेटाफेज वगैरे अजून नाही बोललो. अजून काय? मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1. मायटॉसिस मग एकदम सेम असेल, सॉरी मिओसिस 2 एकदम सेम असेल मायटॉसिस 1. आता पहिला तर आपण टास्क कंप्लीट केला की रिकॉम्बिनेशन कुठे होतं, कसं होतं, कधी होतं, काय असतं एक्झॅक्टली. दुसरा टास्क काय बघायचा? रिडक्शन डिव्हिजन कसं. हा म्हणजे रिडक्शन सिंपल आहे. इकडे मायटॉसिसमध्ये सगळे 46 क्रोमोझोम एका लाईनमध्ये होते, म्हणून आपण त्यांना मधून तोडलं. 46 तिकडे, 46 तिकडे, क्रोमॅटिड्स पार्टमध्ये. इकडे काय? ते एका लाईनमध्ये नाही, आता 2 लाईन आहे. समजतं? आता 2 लाईन आहे, 23 तिकडे, 23 इकडे. क्रोमोझोम्स आहे, पूर्ण क्रोमोझोम्स आहेत. किती मेटाफेज प्लेट आहे इथे? 2. तेव्हा एकच होती 46ची, आता 2 आहेत. 23 पूर्ण क्रोमोझोम्स इकडे, 23 क्रोमोझोम्स इकडे, राईट. आता तोडायचं आहेत का म्हणणं? नाही. 23 क्रोमोझोम्स त्या सेलला जाईल, 23 इकडे जाईल, झाले रिडक्शन डिव्हिजन. असं ते आपण कट करून इक्वल देतो. इथे काय करतोय? 2 मेटाफेज प्लेट फॉर्म करतोय, 23 तिकडे, पूर्ण क्रोमोझोम्स 23 इकडे कंप्लीट करतो. बरं चांगलं, तुम्हाला इथपर्यंत समजलं पक्का? चल स्टार्ट रायटिंग.
complete? Good morning. काय राहिलं? आता मंडेपर्यंत तुम्हाला ते वाला राईटअप कंप्लीट करून ठेवा, डायकायनेसिस वगैरे वाला, ठीक आहे. बिकॉज तुम्हाला हे आत्ता समजलं आहे, तुम्हाला हे आत्ता समजतं. आपण छोटे छोटे लिहिले, पण तुम्हाला माहिती आहे आपण किती एक्सप्लेन केलं, तेव्हा जाऊन 2 लाईन लिहिल्या, राईट. सो आफ्टर दॅट जे स्लाईड्सवरचे आहे तुमचे, किंवा तुम्ही बुकमधनं केलं तरी चालेल. कळलं काय करायचं? हे आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी, दॅट इज फॉर आवर अंडरस्टँडिंग. पण तुमचं जर ते प्रॉफिसवालं सॉरी बुकमध्ये जे दिलेलं असेल लेप्टोटीन सायकोटीन थिअरेटिकल याच्यामध्ये, की तुम्ही नंतर रीड केलं तर तुम्हाला समजलं पाहिजे. ओके, कळलं? होमोलोगस क्रोमोझोम्स काय आहेत हर्षिता? व्हॉट डू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोझोम्स? Same length, same centromere position, one from maternal side, one from maternal. Yes, it's called as homologous chromosomes. आता आपण जेव्हा स्टडी करतो क्रोमोझोमचा, काय बोलतो आपण त्याला? व्हॉट इज इट? त्या दिवशी सांगितलं ना तुम्हाला, त्याला कॅरिओटाइप बोलतो आपण. काय बोलतो? कॅरिओटाइप. काय बोललीस? क्रोमॅटोलॉजी. व्हेरी गुड. सो दिस इज अबाउट, आता हे थोडं त्याने सिंड्रोम दाखवलं आहे. वी कॅन सी दिस. दिसतंय? आता हे सोडून द्या, हे त्यांनी दाखवलं की 3 क्रोमोझोम्स सिंड्रोम येतो. पण बघा, हे 2 क्रोमोझोम आहे, हा एक नाही, आता हे 2 आहेत पेअर. मी म्हटलं क्रोमोझोम असा दाखवा, नाही तर जास्त डिकंडेन्स झालं तर 4 याच्यामध्ये दाखवा, वॉट एव्हर इट इज. यांचं बघा, प्रत्येक 2 क्रोमोझोमचं दिसतंय. हे बघा, दिस इज ब्युटिफुल. दिसतंय? सेंट्रोमियरचं पोझिशन सेम आहे, इथे पण सेम आहे. इथे बघा लेंथ छोटी मोठी आहे, राईट. पण हे दोघं सेम आहेत, हे दोघं ऑलमोस्ट सेम आहे. हे दोघं, हे ॲक्च्युअल आहे ना, हे रिअल दिसतंय मला, रिअल इमेज आहे ही. हे 2 सेम आहेत, ऑलमोस्ट सेम आहे, राईट. फक्त डिफरंट कोण असेल, एक्स आणि वाय क्रोमोझोममध्ये डिफरन्स आहे बॉईजच्या. त्यांच्यामध्ये पण 22 क्रोमोझोम सेम आहेत. गर्ल्समध्ये 23 थर्ड क्रोमोझोम पेअर पण सेम आहे, बिकॉज 2 एक्स आहेत. पण बॉईजचे ते एक्स अँड वाय छोटे आहेत. एक्स मोठा असतो आणि वाय सगळ्यात छोटा आहे. आपला लॉंगेस्ट सगळ्यात मोठा क्रोमोझोम कुठला आहे? क्रोमोझोम नंबर 1. इज द लॉंगेस्ट क्रोमोझोम ऑफ अस. आणि वाय क्रोमोझोम हा ह्युमन्समधला शॉर्टेस्ट क्रोमोझोम, सगळ्यात छोटा. ओके, चलो विल स्टॉप हियर. एनी कन्फ्युजन? एनी डाऊट? पक्का समजलंय? पक्का?